Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailongal. Dear students, so you have an exam on 13th and tomorrow we will discuss 2022 question paper also. That also I received from our students, Gayatri Bongale. So she solved the 2022 question paper. So tomorrow morning I'll do that 2022 question paper also before 12 o'clock. Okay, so I will inform you what is the exact time which I can discuss 2022 question paper also. Okay, don't worry. So you will get easy question paper this time also, so don't worry about that. So do your hard work. So whatever easy chapters are there, easy, you if you think which problem is easy for you, you get prepared for that. Okay, so I also inform you which are the problems are easy. Fund flow is little bit easy, but it will take more time to solve fund flow statements. You should involve more time, so that's why it's a suggestion to you. Please, if you are think it is easy for you, then you go for fund flow. Otherwise you leave it and your remaining chapters are there, no, you go for that chapters. Okay, so give me 1 minute. I'll check whether I have live and everything is clear. So please, anybody is watching live, so please inform me in WhatsApp also. So my voice is clear, I think so. Okay. Students, 2022 question paper I will discuss. You don't worry. I already received. Okay. So let's start. Please concentrate on this 2021 question paper. 2022 question paper is also we will discuss. Don't worry about that. Plus you think of this 2021. Please concentrate on this. Okay. So first question is the theory question. So that we are not going to discuss. Only we are going to discuss problems. So in 2021 question number 2 section B is a theoretical question. So that you go through that, and we are now going to discuss the question number 3 only. So from the following given information, calculate debtors turnover ratio and average collection period. So students, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಡೆಟರ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಎವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೆನ್ ಡೆಟರ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ this type of questions is very easy for you if you know the formulas. That formula you should know. Okay, so debtor turnover ratio ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6,40,000, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 4 lakh, ಡೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 20,000, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ 28,000, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 20,000, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ 24,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಡೆಟರ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಡೆಟರ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಡೆಟರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೇಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಡೆಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದ್ರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ದಟ್ ಈಸ್ 6,40,000. ಓಕೆ, 1 minute.
ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ 6,40,000 ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ and average total sales 6,40,000 and less cash sales, that is 4 lakh. Net credit sales is 2,40,000. 2,40,000. So next average debtors ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು 46,000 ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ 2 ಡೆಟರ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅವನ್ನ 4 ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ 92,000 divided by 2, 46,000 is the average debtors. Now you will calculate debtors turnover ratio, that is 2,40,000 divided by 46,000. So 5.21 is the debtor turnover ratio. So now you have to calculation of average collection period. So average collection period equal to number of days in a year divided by debtor turnover ratio. So 365 days divided by 5.21, so 70.05 is the average collection period. Okay, so this is the problem. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಎವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 365 divided by 5.21, 70.05 is the average collection period. ಸೊ 70 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೀವು ಡೆಟರ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಷಿಯೋ 5 times ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ solution for that. Next, calculate fund from operation from the following data. So profit as per P&L account ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, depreciation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, loss on sale of machinery ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, goodwill return off ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, patents write off ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, discount on issue of shares ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, profit on sale of building ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನು ಈಸಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 71,000 ಐತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮಷಿನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಅದನ್ನೇನು ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಫಂಡನ್ನು ನಾವು ಹಂಗೆ ಕಾಯ್ಕೋತಾ ಇಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಷಿನರಿ ಯಾವಾಗಾರು ಒಂದ್ಸಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅದು 500 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2,000 ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತಿ, ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸು, profit and sale of building. So this is also not related to operations, that's why you are minusing 12,500. So funds from operation is 93,000. So this is also very very easy problem. Only thing you should remember which you have to add back, which you have to less. Okay, so
Next we will move to question number 5. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪ್ಲಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ರೀ? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು, EBIT ಬೇಕು, PBT ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೊಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಈಗ ಏನು 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, then we need a EBIT, then we need a PBT. So ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ EBT ಬರುತ್ತಾ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ EBIT ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂತರ PBT ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Calculation of contribution and EBIT and PBT. So sales ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 lakh, ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 2 lakh, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 2 lakh. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ EBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PBT ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು, ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ EBIT ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ 80,000. Then less interest, that is 40,000. PBT, profit before tax, is 40,000. Now calculation of leverage, operating leverage, contribution divided by EBIT. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿನಿ, this divided by this. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜು EBIT divided by PBT. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 2 lakh divided by 80,000, that is 2.5 times. Then financial leverage equal to EBIT divided by PBT. So 80,000 divided by 40,000, that is 2 times. So very easy problems. ಇದು ಅಂತರೂ ನಾನು 20 ಒಳಗೂ ನೋಡಿದ್ದೆ, 2021 ಇದೆ, 2022 ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 5th ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 6th ಕ್ವಶನ್. From the following information, calculate cash flows from investing activities. Cash flow from investing activities. Okay. Note, from the following information, calculate cash flow from investing activities. So, investment activity ಏನೇನು ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50,000. ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, interest and dividend received, sale of investment, rent received from building which was purchased as investment out of surplus. So ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ದಟ್ ಈಸ್ 14,000, sale of patents 16,000, interest and dividend received that is also investment activity 4,000, then sale of investment 20,000, then rent received that is 8,000, total 62,000, less purchase of machinery 1 lakh, purchase of goodwill 40,000, then purchase of investment is 60,000, so 2 lakh less ಮಾಡಿದ್ರಿ. So cash flow from investment activity is minus 1,38,000. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಬಂದೈತಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಏನು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗೈತಿ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಏನು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋನು ಈಸಿ ಇದೆ. ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು. ಸೊ ಇವರಿಂದ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 marks questions. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು
question number section C section C, that is 15 marks questions. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಆ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. Okay, now you please concentrate on 2021 question paper. So whatever now you are discussing, you concentrate on that. Don't think about 2022 question paper. Tomorrow definitely we'll do it. Okay, is watching live, so please inform me in WhatsApp also. Okay, so now we'll move to section C, that is question number 8. Okay. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 10 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ನಂತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಏನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎರಡೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 3 lakh ಐತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 2 lakh ಐತಿ. ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಡೆಟರ್ಸು ಮತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 lakh. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 5 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 lakh, that is 1.66:1 is the liquid ratio. Okay, next we will go to current ratio. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 5 lakh ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ 5 lakh ಪ್ಲಸ್ 3 lakh ಪ್ಲಸ್ 2 lakh
divided by 3 lakh plus 2 lakh. So 10 lakh divided by 5 lakh, 2 is to 1 is the perfect current ratio. 2 is to 1 is the perfect current ratio of the company. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ರೀ, ಹೌ ಮಚ್ ಡೆಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅಂದರೆ ಸಾಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಲ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಡೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಐತಿ ನೋಡಿರಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ನೋಡಿರಿ. 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ದ ಲೋನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 lakh divided by 10 lakh plus 2 lakh. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 0.25. ಸೊ ಈ 0.25 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಡೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವು ಏನೇನು ಲೋನ್ ಇರ್ತಾವೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಏನೇನು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು 0.25 ಇದರ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ ಮೈನಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ 1 lakh ಬಂತು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಂತರ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರಿ ರೇಷಿಯೋ. ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ 2 ಸಲ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಮತ್ತು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಿನ್ನ ಸುಂಕದವರು ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, 10 lakh ಐತಿ. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, 2 lakh ಐತಿ. ಸೊ 10 lakh ಪ್ಲಸ್ 2 lakh. ನಂತರ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 20 lakhs. ಸೊ 12 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20 lakhs, 0.6 ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರಿ ರೇಷಿಯೋ. ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತಾ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಟು ಫಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ 20 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಇಕ್ವಿಟಿ ಟು ಫಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೀ, 2 ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ.
ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಒಂದು 2-3 ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗನೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ ಒಂದು 2-3 ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾ ಹೇಳೋದು ಇವೆರಡೂ ಈಸಿ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಪರ್ಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಸಿ ಇದೆ, ನಂತರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಓನರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇವೇನು ಅದಾವಲ್ಲ ಒಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ 6% ಡಿವೆಂಚರ್ ಮಾತ್ರ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ 3 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 lakh ದಟ್ ಇಸ್ 0.25. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೀತೈತಿ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಆದರೂ ನೀವು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ವಿಟೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಡೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರಿ, ನಂತರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 1-2 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 1-2-3 ಸಲ ಬರೋದು ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The data relating to 2 companies are as given below. So equity capital 10% debentures, selling price per unit, fixed cost per annum, variable cost per annum, per unit, output in units. You are required to calculate operating leverage, finance leverage and combined leverage of 2 companies. So A company ಒಂದು ಐತಿ, B company ಒಂದು ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ನಿದೂ ನೀವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ದೆನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನೊಳಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಂತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಇಂಟು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ನಂತರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ EBIT ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ EBIT ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ PBT ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೂ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಈ 3 lakh rupees ಒಳಗೆ ನಾವು 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PBT ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಂತೂ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜು ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜು ಇದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 20 ನಿಮಿಷನೂ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ಈಸಿ ಅದಾವೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ EBIT ಆ್ಯಂಡ್ PBT A ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ B ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸು 50,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 30 rupees. 50,000 ಇಂಟು 30 rupees. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ 30,000 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. 50,000 ಇಂಟು 30. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 15 lakh ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 20,000 ಇಂಟು 175 ದಟ್ ಈಸ್ 35 lakh B ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 50,000 ಇಂಟು 10. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ 10 ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇವ್ರದ್ದು 60 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು 5 lakh ಬಂತು, ಇವ್ರದ್ದು 12 lakh. ನಂತರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್
ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿದು, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿದು 23 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 5000 ಮತ್ತು 12 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ. ಸೊ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 11 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನೌ 10% debentures. So you can say interest, not, don't write 10% debentures. Interest on debentures you can write it. So 10% debenture ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು? 3 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ 30,000 ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 30,000. 5 lakh minus 30,000, that is 4,70,000. So PBT will be 4,70,000. ಅದೇ ರೀತಿ 4,50,000 ಮೇಲೆ 10% ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. 11 lakh minus 45,000 ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 11 lakh minus 45,000. 10,55,000. This is 10,55,000, not 10,50,000. Okay, so ನೋಡಿ 4,50,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ 45,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10,55,000 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ. 10,55,000 ಇಲ್ಲಿನೂ 10,55,000 ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 4,70,000, 10,55,000. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ, ನಂತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಬಿ ಟಿ. ನನಗೆ ನೆನಪಿಡೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆವರೇಜ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ. ಎ ಕಂಪ್ನಿ 10 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 lakh, that is 2 times. ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ 23 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11 lakh, 2.09 times. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಬಿ ಟಿ. ಎ ಕಂಪ್ನಿ 5 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4,70,000, that is 1.06. ನಂತರ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ 11 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,55,000. ಸೊ 11 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,55,000. ಸೊ 1.04. ಸೊ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 55,000 ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಲೆವರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕಂಬೈನ್ ಲೆವರೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ into financial leverage. So A company 2 into 2.09, 4.18 times. So okay, B company 1.06 into 1.04, that is 1.102. So this is very easy problem. So ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್, ದೆನ್ ಕಂಬೈನ್ ಲೆವರೇಜ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. Now question number 10. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ನಂತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕ್ವಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾ 20 ಬಿಡಿಸುವಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 21 ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 20ರೊಳಗೂ ದೊಡ್ಡದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, 21ರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ question number 11, last question of this session. The following is the summary of cash account of ABC Limited for the year ending 31/12/2020. You are required to prepare cash flow statement in accordance with Ind AS 3 using direct method. So this is also very easy. Cash account ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1/1/2020 37,500 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Payment to suppliers, purchase of fixed assets, overhead expenses, wages and salaries, tax, dividend, repayment of bank loan, balance as on 31/12/2020. So ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ,
ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸ್ ಇದೆ 21 lakhs ಲೆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನೇನು ಬಂತು, ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನೇನು ಬಂತು, ನಂತರ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನೇನು ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 1,12,500 ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಬೈಫರ್ಫಿಕೇಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನಾಗೈತಿ, ನಂತರ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಅದು ಸೇಮ್ ವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ outflow. So that you should identify in the problem. Then you can plus or minus all inflow and outflow from 3 activities. Then you will come to know how much cash is there with you. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So first receipt side ನೋಡ್ರಿ, receipt from customers. So this is a operation related receipt from customers ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 21 lakh ಐತಿ. ನಂತರ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, payment to supplier is also related to your operations. So payment to supplier, that is outflow, that is 15 lakh. Nantra overhead expenses, this is also related to your factory operation, that is 1,50,000. Then wages and salaries pay ಮಾಡ್ತೀರಿ, that is 75,000. Then tax pay ಮಾಡ್ತೀರಿ on your operations, business ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ tax ಐತಿ, that is 1,87,500. So these are all related to operating activities. These are all related to operating activities. So cash flow from operating activities 1,87,500. Now you will go to cash flow from investing activities. So investing activity ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರದ್ದು 75,000 rupees ಬಂದೈತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗೈತೆ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ದಟ್ ಇಸ್ 1,50,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ minus 75,000 because your purchase is more. Your purchase is more. 1 minute, one important call is there. Hello sir. Hello ba. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗ? ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಡ್ ಬಸ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಟ್ ಅದಾವ ಕೇಳ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂತ್ರೆ ಡ್ಯಾಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಹಿಂಗೇನೋ ಐತದ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ್ದು ಬಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ನಡೀತೈತಿ. ಅದೇ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬಸ್ ಹೊಂಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಂತ ಬರೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲ, ಅದೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತೆ, ಏನು ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ಟಾಪ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಧಾರವಾಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಬಸ್ ಬಿಡಾಕಂತ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾವ ಬಿಡ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ತಿ. Sorry students, there was an important call. Okay, so cash flow from investing activities, sale of fixed assets includes 75,000. then purchase ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದು outflow ಆಯಿತು, that is 1,50,000. so minus 75,000 is from investing activities. then cash flow from financing activities. cash flow from financing activities ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನೈತಿ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನೈತಿ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ 2,25,000. then repayment of bank loan, that is also outflow. ನೀವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, so that is 2,25,000. then dividend paid, that is also related to finance activities, that is 37,500. so cash flow from financing activities minus 37,500. so
1,87,500 minus 75,000 minus 37,500 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ 75,000. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 1,12,500 is your opening closing cash balance. So this is cash flow statement. So students, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥೇರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ 2021 ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ನಂತರ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಅದು ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಸಲ ಒಂದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಥೇರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥೇರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಗಳಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ನಾವು ಗೆಟಿಂಗ್ ಓವರ್. ಸೊ all the best for your exams. So tomorrow before 12 o'clock, so students are also requesting, because I know you people should get ready for the exams. So you need at least, you people are want to practice 3 question papers. So already I issued that 2022 solution also. So today I will make a PPT, because my study is also there, some other works is also there, so that's why delay. Okay, so tomorrow we will meet before 12 o'clock, that intimation almost around 10 o'clock. So you please think on that, 9 o'clock or 10 o'clock. You will definitely again will come live to discuss 2022 question paper. Okay, don't worry, please believe me, I will do that. So income tax is also, that exam is there on 21. Okay, so before that already I received 2 question paper answers with solved by our students Gayatri Bongale. So 2021 and 2022, so that I already received. So that also we are going to discuss before your exam. So this week only I will try to do it, at least one income tax question paper, and day after next week again we will do one more. And all costings are already, costing question paper are already solved. So 2022 question paper solve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.